ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਮਾफ़ करना, कई वारी तो असी अजे तक भी संत जरनैल सिंह होना दे बारे भी ये शब्द अक्सर मीडिया दे विच अखबारां दे विच कह दिंदे हैं कि संत भिंडरांवाला तां कांग्रेस का एजेंट सी। हुण जिहड़ा अपनी मानसिकता दे विच एक विचार नूं लैके आयो कि जेकर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले कांग्रेस दे एजेंट सी ते कांग्रेस दे सताए हुए दो अहम व्यक्ति संत जरनैल सिंह दे नाल क्यों खड़े हुए? एक सी सरदार कपूर सिंह IAS ते एक जनरल शबीक सिंह। दोवें ही इस सरकार दे सताए हुए। दोहां दे नाल इस करके धक्का किया गया कि वो सिख ने। किते तुहानूं मौका मिले ते सरदार कपूर सिंह दी अपनी किताब साची साखी नूं जरूर पढ़िओ। तुहानूं पता लग जाएगा कि एक IAS ऑफिसर बतौर सिख वो हिंदूत्व दी ਜਾਂ जिसनूं ਅਸੀਂ ब्रह्मनिष्ठिक नैशनलिज्म कहने हैं ਉਹਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ शिकार किस तरह ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ खुद कांग्रेस ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ शिकार है वो कांग्रेस ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ मदद क्यों करेगा? अगली गल जनरल शबीक सिंह। जनरल शबीक सिंह वो जरनैल ने जिन्हां ने जगजीत सिंह अरोड़ा दे नाल बंगलादेश की जंग दे विच मुक्तिवानी फौज की अगवाई की और दुनिया दे विच जेकर सब तो वड्डा कोई आत्म समर्पण होया है तो वह बंगलादेश दे विच होया है जदों जनरल नियाजी की अगवाई दे विच 91,000 पाकिस्तानी फौज ने इन्हां दो सिख जरनैलों के अगे अपने हथियार रख दिते। हुण की जनरल शबीक सिंह एक आम इंसान सी? मैं अक्सर जदों उन्हां दी फौज दे विच जिहड़े दस्तावेज सी उन्हां नूं पढ़िया तो मैं हैरान रह गया। उस दस्तावेज दे विच एक गल बड़ी अहम लिखी है, भावें कि वो लिखण वाला भी एक फौजी है, एक सिख है ते जनरल शबीक सिंह दा नेड़े दा जानकार है ब्रिगेडियर बल। वो लिखदा है कि जनरल शबीक सिंह दे विच सिੱਖੀ भावनावां बड़ी प्रबल सी और उस भावना दे प्रबल होण दा कारण सी कि शबीक सिंह दा संबंध महताब सिंह मीराकोट दे खानदान दे नाल सी। सरदार महताब सिंह मीराकोट तुसी सारे जानते होवोगे। इतिहास दे विच जेकर तुसी पिछे जाना है तो एक सिख होए ने गुरदयाल राय। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोलों खंडे बाटे दी पाहुल लई ते गुरदयाल सिंह बने। उन्हां दा अगों एक बेटा सी सरदार हरा सिंह ते सरदार हरा सिंह दा बेटा सी महताब सिंह मीराकोट। महताब सिंह मीराकोट वो सिख सी जिस वेले सिखां नूं इस गल दा पता लगा कि श्री हरमंदर साहब दरबार साहब दे विच मंडियाले दा चौधरी मसाहुद्दीन, जिसनूं असीं छोटा नाम मस्सा रंगड़ दे नाम दे नाल जाणदे हां, वो हरमंदर साहब दे अंदर बेअदबी कर रहा है, वेसवावां नूं नचा रहा है, मुजरे हो रहे ने, अनेकां तरह की उत्थे बेअदबी हो रही है ते उस मस्से रंगड़ दा सिर ला के लै जाण वाले सी सरदार महताब सिंह मीराकोट ते सुखा सिंह माड़ी कंबोगे। जनरल शबीक सिंह नूं फौज दे विचों कढ़िया गया। इस सरकार ने दोष की लाया, तुसी हैरान हो जाओगे। अज बोफर्स घटाले हुंदे ने, इन्ना वड्डा दोष सरकार ते लगदा है किसी दे उपर कोई सजा नहीं। रफेल वर्गे जहाज़ां दे विच रिश्वत लई जांदी है, कुछ नहीं हुंदा। फौज दे कफन दे विच घटाले हुंदे ने, कोई केस दर्ज नहीं हुंदा। ते सरदार शबीक सिंह दा कोर्ट मार्शल दो चीज़ां नूं आधार बना के कीता गया कि शबीक सिंह ने अपने जूनीयर ऑफिसर दे कोलों एक प्लेट तोहफे च लई है। उहदे उपर दोष लगाया गया कि इसने ऑक्शन दे दौरान मिलिटरी दा एक नकारा ट्रक सस्ता लिया है। यह दोष ला के शबीक सिंह नूं फौज दे विचों कोर्ट मार्शल करके कढ़ दिता गया। यह गल वखरी है कि जदों 5 जून की अद्धी रात नूं उन्हां दी शहादत हो गई, उस तो बाद कोर्ट का फैसला आया तो बाइज्जत बरी होए। हुण ख्याल करियो कि जेकर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले कांग्रेस के एजेंट सी ते कांग्रेस के सताए हुए दो वड्डे ऑफिसरां ने, एक IAS है ते एक लैफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने संत जरनैल सिंह की मदद क्यों की? दरअसल इतिहास नूं भंन तोड़ करनी, इतिहास की मिस इंटरप्रटेशन करनी, यह स्टेट का एक काम हुंदा है।
ਸਟੇਟ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਲਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ اخلاق ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੁਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਵਣ ਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਵਣ ਸੰਹਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ اخلاق, ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸਿਨ ਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਮੰਗ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਨਕੋ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਮੰਗ ਹੈ? ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ ਹਮ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ, ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਘ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੈਖਾਸੁਰ, ਅਸੁਰ, ਰਾਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼, ਅਸੁਰ, ਮੈਖਾਸੁਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਡੈਸਪੀਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਖਿੰਡਣਗੇ, ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ, ਜੈਨ ਖਾਨ, ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ।
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੱਖੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ, ਬਸ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੌਮ ਦੀ 50,000 ਲਾਸ਼ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ, ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਕਰੀ ਆਨ, ਪੰਥ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਗੀਦੀ ਅਖਵਾਇਓ। ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜੋ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਣਖ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੀਰਾਂ ਉਹਦਿਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਜੀਭ ਕੱਢੀ, ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਕੇ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੀ, ਨੀਲਾ ਹਿਣਕਿਆ ਬਾਜ ਨੇ ਖੰਭ ਛੱਡੇ, ਨੇਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਈ ਚਮਕੀ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਛੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੂਕੀ ਵਾਂਗ ਦਮੂਹੀ ਦੇ ਤੇਗ ਉਹਦੀ, ਡੋਲੀ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਸੀ, ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਸੀ। ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, 60,000 ਦੀ ਫੌਜ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਦਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛਤਰਸਾਲ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਾ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਖ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਸ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਉਸ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
ਕਿ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਬਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾ ਮਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ, ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਏਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਏਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੁੰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਬਗਾਨੇ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨਫੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਈ ਨੀ ਅੰਮੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਾਂ ਪਾਈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਲਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀ।